Ain't you ashamed? You studied the fire, never walked through the flame. Built your whole name on a laboratory game. You talk about the brain, but you never felt the strain. You talk about the pack, but you never had his back. You talk about the list from the comfort of a spit. You talk about the feel, but you never had to heal. You got a degree, I got reality. You got a theory, I got clarity. You got did it, I got scars. You got papers on your desk, I got dogs in my yard. You got talk, I got walk. you got words, I got work. you got plays, I got years. you got nose, I got ears. you got theory, I got dogs. you got meetings. I got scars. That's why we don't stand on the same boulevard. Behavior, savior. Every new mess got a brand new savior. Dopamine, broken dream, broken dream. Selling certainty inside a broken dream. Instinct, extinct. Everything natural became mixed it. Science, silence. Funny how the facts end up in silence. You open the gate, then you challenge fate. Now the dog pays a price while you celebrate. You started the war, then ignored the scores. Now you're standing confused, asking what for. You talk chemistry, you talk biology, you talk behavior, you talk pathology. But before you explain the mind of a dog, maybe explain the mind in the mirror. The field don't lie, the dog don't lie, the pack don't lie, only people lie. The field don't care about the clothes you wear, the field don't care about the title you share. The field exposes every fraud, every fake facade, every self-appointed king, every training guard. You had money, you had power, you had friends every hour. But dogs know a secret, humans forget. Friends stay until the pockets get wet. Then the smiles get thin, then the exit begin. Then the people who cheered stop letting you in. You got talk, I got walk, you got words, I got work, you got clays, I got years, you got nose, I got ears, you got theory, I got dogs, you got meetings. I got scars. That's why we don't stand on the same boulevard. Thought you were rising, you were falling. The difference is I could see it while you were calling it renting. Now the walls get thin, now the cracks show skin. Now the truth walks out while the lies walk in. Ain't you ashamed you gamble with a dog? Ain't you ashamed you turn life into blog? Ain't you ashamed you so... Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας γεια σου πατρίδα. Έτσι. Γεια σου και εσένα. Έχουμε εδώ τον πειμενικό Υπήρου, το όνομά του. Τζαβέλας. Δεν θα σου κρύψω ότι αισθάνομαι ένα δέος. Εντάξει, γιατί είναι ελληνική φυλή, είναι η τελευταία φυλή που θα παίξει στο κανάλι και νομίζω ότι είναι και ένας καλός τρόπος να κλείσουμε για καλοκαίρι. Πάμε στην ιστορία. Πώς ξεκίνησε η φυλή? Πώς ξεκίνησε η φυλή? Λοιπόν, μια παρέα φίλων τη δεκαετία του 90 που αγαπάμε τις πειμενικές φυλές, ξεκινάμε με τον ελληνικό πειμενικό. Πολύ σύντομα όμως διαπιστώνουμε ότι οι τύποι των ζώων που έχουμε, αλλά και αν θες και που ζευγαρώνουμε, είναι διαφορετικοί. Κάποια ζώα είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχει ανομοιομορφία. Μεγάλη. Δηλαδή υπήρχε αυτό και παρόμοια σκυλιά σαν κι αυτόν και υπήρχαν σκυλιά που σήμερα, αν είχαμε μια φωτογραφία, ας πούμε, να σου έδειχνα το γνωστό καντάρα που είχε αφήσει εποχή στα ελληνικά πειμενικά. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν, ενώ εμείς ήμασταν στον ελληνικό πειμενικό, που ασχολιόντουσαν με τέτοια σκυλιά. Έτσι. Εδώ πρέπει να κάνω μια μνήα. Ήταν ο Διονύσης ο Χούνος και ο Παναγιώτης ο Θανόπουλος. Να πω και για τον Τζικούρη, τον Παναγιώτη. Που σηκώθηκε το ανάστημα του Έλληνα τώρα. Που κατέβαζαν τέτοια σκυλιά στις εκθέσεις και που δυστυχώς υπήρχαν ακόμα και κριτές που τα έκοβαν ως Κεντρικής Ασίας. Έτσι. Και Ναι. πρέπει να κάνω την αυτοκριτική μου και εγώ εδώ. Ήμουνα και εγώ μεταξύ αυτών, όπου... Βλέπανε Κεντρικής Ασίας όταν βλέπανε Μπράβο. το μολοσσό της Υπήρου. Κάποια στιγμή όμως το συνειδητοποίησαμε πολύ καλά κάποιοι ότι δεν γίνεται.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι σκύλων, εμείς θα ασχοληθούμε με αυτούς. Και χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά, ας πούμε, του ελληνικού ποιμενικού, μια ομάδα ανθρώπων φύγαμε και φτιάξαμε το μολοσσό της Υπήρου. Έτσι. Εδώ τώρα πρέπει να τονίσουμε το εξής. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια για το μολοσσό της Υπήρου, πώς ξεκινάει? Επί της ουσίας, ο ιδρυτής της φυλής είναι ο Στέλιος ο Μαγαρίτης. Και όχι μόνο. Πες μου πώς τον λένε στο εξωτερικό. Μόλος Ορμέν. Λοιπόν, Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Μακαρίτη. λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, έχει επισκεφτεί και αυτό στα ελληνικά βουνά, έχει ένα αρχείο, Και έγραψε πήρε και από άλλους έγραψε το πρώτο- εκτροφείους και έγραψε φτιάχνει το έτσι. πρότυπο. Στην ουσία, με το που φτιάχνει το πρότυπο και τον κατοχυρώνει στο Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδος, όπου το αποδέχεται αμέσως, ιδρύεται η φυλή. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν. Αυτή είναι η ιστορία όσο πιο περιεκτικά γίνεται για το πώς ξεκινάει η φυλή. Να βάλουμε μια τελεία εδώ. Ναι, Και θέλω να πάμε πριν το 90. ναι. Υπάρχει απεικόνηση αυτού του σκύλου στην αρχαία Ελλάδα αργότερα, όπου δείχνει ότι αυτή η φυλή κρατάει από μια αρχαία γραμμή. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι στην αρχαία ελληνική γραμματεία έχουμε πολλές αναφορές. Έχουμε στα ορφικά, έχουμε στον Αριστοτέλη, ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος είχε σκυλιά παρόμοια κτλ. Όμως εδώ πρέπει να τονίσουμε, έτσι, και να πούμε το εξής, ότι έχουμε ακόμα και σε εκμαγεία, έχουμε ακόμα και ιστορίες με τον Αλέξανδρο, με το σκύλο του τον Περίτα, Που μοιάζουν με αυτό το που σκύλο. είναι παρόμοιου τύπου. Παρόμοιου Έτσι, τύπου. παρόμοιου τύπου. Έτσι. Μολοσοειδή σκυλιά. Μολοσοειδή σκυλιά. Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλί που έχουμε εμείς σήμερα είναι ένα αυθεντικό δείγμα από τότε μέχρι σήμερα, με την έννοια που εμείς σήμερα το ορίζει η σύγχρονη κοινολογία και κοινοφιλία. Έτσι. Τότε δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα ράτσες. Ναι, και θα πω και κάτι. Έχουμε ζήσει υποκατοχή, έτσι. Με πρόλαβες, Σε Χριστό. Δεν είναι πρόλαβα. μόνο αυτό. Λοιπόν. Έχουμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Καταρχήν να το πάρουμε πιο παλιά. Ναι. Έχουμε τον Αλέξανδρο, ο οποίος ξέρουμε ότι στέλνει στο δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, οτιδήποτε ζώο ή φυτό βρίσκει στις κατακτήσεις του. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα ότι ο Αριστοτέλης είχε μέχρι και φυτόριο από αυτά που του έστελνε ο Αλέξανδρος στην Κηφισιά εδώ. Το γνωρίζουμε αυτό, έτσι. Ιστορικά είναι καταγεγραμμένο. Λοιπόν, όπως ο Αλέξανδρος πήρε, γιατί να μην έφερε και ζώα? Έχουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έχουμε τη Βυζαντινή, έχουμε τους Οθωμανούς. Δηλαδή δεν δεχτήκαμε εμείς, μονάχα δώσαμε. Ωραία. Σωστά. Λοιπόν, Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση σε καμία Ακριβώς, φυλή. έτσι. ακριβώς. Καμία ότι φυλή. τα σκυλιά μας προσομοιάζουν και τα λοιπά και ότι υπάρχουν και εκμαγεία και υπάρχουν και αγάλματα και τα λοιπά. Οκ, δεν. Εδώ να πω ότι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Εμείς πριν από 2 χρόνια, ο ΚΟΕ βασικά, Πω, sorry, αλλά έχω πάθει πλάκα, έτσι. Έτσι, Sorry, αλλά δηλαδή αυτό το βλέμμα. λοιπόν, ο Κοινολογικός Όμιλος Ελλάδος πριν από 2 χρόνια έφερε έναν από τους καλύτερους κριτές του κόσμου, τον Πέτρου τον Μουντεάν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής όλων των ποιμενικών φυλών και μέλος της FCI. Είναι αυτός ο οποίος έχει τη γνώμη και την άποψη για το πότε κάποια φυλή εγκρίνεται ποιμενικής από την FCI. Και τον φέραμε εδώ, ο ΚΟΕ βασικά τον έφερε σε συνεργασία με εμάς. Τον φιλοξενήσαμε τον άνθρωπο διάφοροι εκτροφείς. Μάλιστα, ΚΟΕ σημαίνει Κοινολογικός Όμιλος Ελλάδος. Κοινολογικός Όμιλος Ελλάδος. Λοιπόν, και εμείς τότε κάναμε μια εκδήλωση στο Βαρθολομιό της Ηλίας υπό την αιγίδα του Δήμου Ποινιού. Μια φοβερή εκδήλωση θέλω να πω και νομίζω ότι είμαστε αντάξιοι της ελληνικής φιλοξενίας, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να πω δηλαδή τι είπε αυτός ο άνθρωπος και το είπε δημόσια στο μικρόφωνο. Ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία. Ήταν συγκινημένος και μίλαγε στο μικρόφωνο και λέει «Βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου, πάνω από 70, από πού ξεκίνησαν οι μολοσσικές φυλές της Ευρώπης». Αυτό για μας Μεγάλη κουβέντα, έτσι. είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εντάξει. Και θέλω να πω και το εξής. Επειδή τα πρώτα ζώα που είδε ήταν ενός από τους μεγαλύτερους εκτροφείς που έχουμε στην Ελλάδα, τον επισκέφτηκε δηλαδή μαζί με την πρόεδρο του ΚΟΕ, όπως πήγε και σε άλλους εκτροφείς.
Όπως και τότε κάτω εμείς του παρουσιάσαμε περί τα 60 ζώα και έκανε ειδικές μετρήσεις κτλ. Και μας έδωσε κατευθύνσεις. Όταν είδε λοιπόν τα ζώα αυτού του εκτροφέα, λοιπόν, συγκινήθηκε ο άνθρωπος, έτσι. Είπε, δεν πιστεύω. Ποιος ήταν ο εκτροφέας? Ήταν ο Μιχάλης ο Ψαράς. Ο Μιχάλης ο Ψαράς. Ένας από τους μεγάλους εκτροφείς. Και θα κάνουμε και μνήμα και σε άλλους εκτροφείς, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν καμιά δεκαριά που κάνουν σοβαρή δουλειά στην Ελλάδα. Θέλω να βάλουμε μια τελεία εδώ. Παρακαλώ. Γιατί θα γυρίσουμε να μου πεις αναλυτικά την ιστορία. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε. Επειδή αναφέραμε το πρότυπο, θέλω να ξεκινήσουμε από το ποιο είναι το πρότυπο αυτού του σκύλου. Δηλαδή, τι βλέπω, πώς χαρακτηρίζεται. Λοιπόν, με πολύ σύντρομες, έτσι, με πολύ λίγα λόγια. Δεν θέλω να μπούμε σε εξειδικεύσεις. Δεν θα μπούμε εξειδικεύσεις. Λοιπόν, είναι ομάδα 2, έτσι, Ναι. μολοσοειδείς Φιλές. φιλοί ορεινού τύπου. Ωραία. Θέλω χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά. Λοιπόν, μεγάλο κεφάλι, φαρδί, σχέση 4/6, έτσι. Στήθος, ακόμα μεγαλύτερο από αυτόν. Αυτός μπορώ να σου πω ότι έχει και ελάττωμα εδώ. Θα ήθελα να ήταν πιο ανοιχτός, χοντρά ποδιά. Έτσι. Τα κόκαλα του είναι απίστευτα, έτσι. Έχουμε σκυλιά τα οποία είναι καλύτερα από τον Τζαβέλα. Ανεξάρτητα αν ο Τζαβέλας το 19 υπήρξε πρωταθλητής στις ελληνικές φυλές. Ανεξάρτητα αν προέρχεται από δική μου εκτροφή, υπάρχουν πολύ καλύτερα σκυλιά από τον Τζαβέλα. Απλά που το λες. δεν εμφανίζονται στις εκθέσεις, δυστυχώς. Και στις εκθέσεις βραβεύονται τα σκυλιά που εμφανίζονται. Έτσι. Θα μιλήσουμε και Θα γι' αυτό. μιλήσουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα επανερχόμαστε. Αυτή μεσαίου μεγέθους, τριγωνικό, όχι ψηλά φυτρωμένο, ματάκια όμορφα αμυγδαλωτά. Βλέπω τα μάτια μέσα. Εντάξει, αμυγδαλωτά. Αυτό το έχω ξαναδεί στο θηβετιανό μαστίφ που πρέπει να καλύπτεται από τον ήλιο. Έτσι. Υπάρχει μια τέτοια λογική. Όχι. Καστανά, ωραία μάτια, έτσι, αποκλείονται τα κίτρινα, ωραία, μητούλα μεγάλη μαύρη, ωραία, χείλια τα οποία πρέπει να είναι χοντρά και να καλύπτουν το κάτω, προγούλη, ωραία. Λοιπόν, ακρόμιο 66 στα αρσενικά μέχρι και 75, έτσι, στα θηλυκά από 64 έως και 74, δεχόμαστε και περισσότερο, αν έχει τύχει δηλαδή κριτής να αναγνωρίσει και υπερτυπικό, ας πούμε, 80 εκατοστά, έτσι. Δεν πετάμε βασικά σκυλιά, οι κριτές η λογική τους είναι να μην πετάνε σκυλιά απ' έξω, γιατί η γενετική βάση δεν είναι πολύ μεγάλη, έτσι, δεν έχουμε μεγάλο αριθμό, ας πούμε, ή τουλάχιστον δεν είχαμε. Λοιπόν, είναι προτέρημα να υπάρχουν παράνυχα και διπλά, ξέρεις, ας πούμε, το θεωρούν αρχαίγωνο, αν και κάποιοι λένε ότι καλό θα ήταν να μην υπάρχουν, όμως το να μην υπάρχουν δεν είναι ελάττωμα, αλλά δεν είναι προτέρημα. Έτσι, λοιπόν, πες μου κάτι. Πες μου, παρακαλώ. Πες μου, αυτό το χαρακτηριστικό που βλέπω της μακριάς μουσούδας είναι χαρακτηριστικό του... Ναι, και θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να είναι στην ίδια ευθεία αυτό με αυτό. Έτσι. Ναι, βλέπω, είναι μεγάλο όμως από εδώ μέχρι κάτω, δηλαδή... Μπράβο, ναι. Λοιπόν, τώρα, τα χυλάκια του εδώ, τα μαύρα και τα λοιπά, έτσι, λοιπόν, τα χρώματα να πούμε που είναι κάτι πολύ σημαντικό, η φυλή δεν αποδέχεται τα λευκά, έτσι, λοιπόν, δεν αποδέχεται τα παρδαλά, έτσι, γιατί αυτό η FCI βασικά το θέλει, αν και μία φυλή στην Ευρώπη μολοσοειδής τα έχει αποδεχτεί, πρέπει να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, μας αρέσουν τα μονόχρωμα, λευκά όσο το δυνατόν λιγότερο αν έχουμε παπούτσια και τα λοιπά ή λίγο στήθος, το προτιμούμε. Να πούμε κάτι για το χαρακτήρα του που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πάμε ακόμα στο χαρακτήρα. Έχουμε κλείσει νομίζω με το κομμάτι. Ναι. Ωραία. Θέλω το χαρακτήρα τον αφήσω τελευταίο. Θέλω να μου πεις προβλήματα υγείας που έχει αυτός ο σκύλος που εγώ τον βλέπω σιδερένιο. Κοίτα, αυτός ο σκύλος δεν έχει ο συγκεκριμένος. Δεν έχουμε, ας πούμε... Όχι ο συγκεκριμένος. Έτσι, γενικά, αυτό που δεν θέλουμε να έχει, έτσι, όπως σε περισσότερες μεγάλες φυλές, δεν θέλουμε δυσπλασίες, εννοείται, δεν θέλουμε προγναθισμούς, υπογναθισμούς, δεν θέλουμε εντρόπια, εκτρόπια, όλα αυτά, όπως όλες οι φυλές, δεν τα θέλουν. Ωραία. Ωραία, στον πήρα τον Τζαβέλα. Εντάξει, λοιπόν, όχι, άστα χέρια, σου δικός μου. Λοιπόν,
Πες μου λοιπόν, είχαμε μείνει σε κάτι μου λέγες για γραμμές. Ναι, όταν λοιπόν ξεκίνησε η εκτροφή, σου έλεγα ότι επειδή άρχισαν οι γραμμές να ανοίγουν, ήταν και το... Έπρεπε να γίνει βασικά αυτό, γιατί έτσι διορθώθηκαν τα όποια προβλήματα. Έτσι. Μετά ξαναγυρίσαν όμως σε γραμμικές. Πάρα πολλοί εκτροφείς σήμερα κάνουν γραμμική και γι' αυτό έχουν καταφέρει να έχουν σταντάρ και τύπους. Βλέπεις, ας πούμε, Είχαμε κλειστή εκτροφή. πάντοτε υπήρχε κλειστή εκτροφή. Τα ζώα των κτηνοτρόφων ήταν κλειστή. Πιο κλειστή δεν γινόταν. Έτσι, για να μην λέμε και πράγματα τα Έτσι, οποία δεν ισχύουν. Πες μου κάτι άλλο. Εργάτης. Έτσι. Εργάτης, ναι. Εργάτης και μάλιστα εργάτης ακόμα. Ακόμα και παντός καιρού. Αυτό. Αντέχει ζέστες, κρύα, Ναι. τα πάντα. Είναι ένα σκυλί που αιώνες τώρα έχει συνηθίσει και ζει, έτσι, είναι Έλληνας Αυτό. το κλίμα της Ελλάδας. Δηλαδή μπορεί να ανέβει σε ένα βουνό και να βρεις ένα πρότυπο, έτσι, το οποίο να είναι... Ναι. Αυτό είναι το τρέλο. Και να μην ξέρει ο βοσκός, ας πούμε, ότι στα χέρια του έχει... Τώρα πια νομίζω, Τώρα πια το έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα πια είναι όλοι στο Facebook και συμμετέχουν σε ομάδες και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα πια όχι. Μάλιστα. Πες μου για το χαρακτήρα του. Καταρχήν, ποια είναι η δουλειά που κάνει. Η δουλειά του είναι σκυλί εργασίας, έτσι, λοιπόν, ήταν και είναι επιμενικό ζώο. Αποτρέπει το λύκο, το τσακάλι, την αρκούδα. Τα Αυτό. μαζεύει Όχι, ή τα προστατεύει. όχι, τα προστατεύει. Τα προστατεύει. Είναι σκύλος ο οποίος είναι γύρω-γύρω από το κοπάδι και μέσα στο κοπάδι, με μικρή εμβέλεια γύρω-γύρω από το κοπάδι. Δεν είναι ο σκύλος ο οποίος θα κυνηγήσει το αγρίμι, θα το αποτρέψει το αγρίμι. Οριοθετεί το χώρο του σε μια ακτίνα 200-300 μέτρων γύρω-γύρω, είτε από το μαντρί είτε από το κοπάδι και μέχρι εκεί. Δεν απομακρυνόμαστε άλλο. Εμφανίζεται λύκος, για να το κάνω λιανά, εμφανίζεται λύκος στα 200 μέτρα. Φεύγει ο χτυπήσει. σκύλος και πάει, πάει να τον βρει. Ναι. Έτσι, Θα φύγει η αγέλη και θα πάει να δώσει τη μάχη. Μόλις φύγει στα 300 μέτρα έχει τελειώσει το θέμα. Μόλις φύγει ο λύκος και θα δώσουν τη μάχη, ο λύκος καταρχήν δεν κάθεται να δώσει μάχη, δεν είναι χαζός. Όχι, Έτσι, όχι. Λοιπόν, θα κοιτάξει να Δεν φύγει. θέλει να καίει που λέει. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό κάνει το σκυλί αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Σήμερα όμως είναι φύλακας στα σπίτια μας, ωραία, στις περιουσίες μας, εξίσου καλά και χωρίς εκπαίδευση. Αυτός ο σκύλος δεν είναι εκπαιδευμένος. Να πούμε τώρα ότι αυτός ο σκύλος που εγώ τον χαϊδεύω που μόλις ήρθε εδώ πέρα, αν μπει μέσα στο σπίτι του, δεν μπαίνω. Κοίτα, δεν θα μπει ή και αν μπει θα είναι πολύ επιφυλακτικός όταν είναι με τα αφεντικά Με του. τα αφεντικά του. Έτσι, λοιπόν. Ναι. Αλλά αν δεν είναι τα αφεντικά του και Δεν πάει να μπαίνω. μπει, δεν θα μπει. Δεν θα είναι ο σκύλος που θα κάνει τρέλες, θα βγάλει αφρούς και θα βγίζει ασύστολα κτλ. Θα σε Αλλά βουτήξει, θα σου πει ότι- Θα σε βουτήξει και δεν θα σε βουτήξει. Θα σου δώσει να καταλάβει ότι φίλε δεν είναι για να μπει. Εντάξει, σκότωσέ με για να μπει. Ναι, Αυτό. μάλιστα. Τρομερή κουβέντα αυτή που είπες. Πάμε λοιπόν στο χαρακτήρα του, γιατί πλέον είναι ένα σκύλος που λες ότι μπαίνει στα σπίτια, έτσι. Ναι. Ωραία. Ο χαρακτήρας του λοιπόν. Είναι γλυκός χαρακτήρας. Τον βλέπεις. Έτσι. Είναι ήρεμο ζώο, καλοκάγαθο, φαίνεται το ζωντανό. Έτσι. Λοιπόν, ένα ζώο που σέβεται το αφεντικό του, σέβεται τα παιδιά, την οικογένεια κτλ. Είναι καλός με τα παιδιά. Ναι, είναι καλό. Δεν έχουμε δείγματα. Έτσι. Βέβαια, έτσι, πρέπει... όλοι Δεν οι έχουμε και πολλούς σε διαμερίσματα. Μπράβο, βέβαια, έτσι. ναι, πρέπει να πούμε όμως τώρα ότι όλοι οι σκυλάδες που αγαπάμε τις φυλές που ασχολούμαστε, λέμε διάφορα. Λοιπόν, δεν θα αφήσω το σκυλί μου, ας πούμε, με ένα μωρό παιδί που δεν το Καλά, ξέρει. δεν το Εντάξει. συζητάμε σε καμία περίπτωση. Έτσι, λοιπόν. Αλλά δεν- εσύ έχεις παρακολουθήσει, ας Εγώ πούμε, την κόρη μου, ας πούμε, οικογένεια. Εγώ την κόρη μου, ας πούμε, που μεγάλωσε με αυτά τα σκυλιά και σήμερα είναι 12 χρονών, 2 χρονών έπαιρνε, ας πούμε, παρόμοιο σκυλί και το πήγαινε. Ναι, αλλά δεν σε λες και το μέσο ιδιοκτήτη, έτσι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει γράψει χιλιόμετρα για αυτή τη φυλή. Σύμφωνοι. Όχι μόνο εγώ, έτσι πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι. Ωραία. Έχεις παρακολουθήσει μια οικογένεια η οποία Ναι, έχει ναι, ένα ναι. τέτοιο σκύλο Ναι, και ναι, υπάρχει ναι, παιδί. ναι. Ωραία, δεν υπήρξε Δεν πρόβλημα. υπήρξε. Όχι. Μάλιστα. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες γραμμές που μπορεί να είναι λίγο πιο ζώρικες. Ναι. Και να θέλουν περισσότερο, ας πούμε. Περισσότερη προσοχή. Περισσότερη προσοχή. Αλλά
είναι κάποιες γραμμές, τις ξέρουμε. Είναι από κάποια σόγια, ας πούμε. Έτσι, λοιπόν, που λέμε, αυτό το σόγια από εκεί κρατάει, ας πούμε. Ναι. Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι καταρχήν εναντίον στο να μένει ένας σκύλος εκτός σπιτιού. Εδώ όμως θέλω να σε ρωτήσω, ο σκύλος περνάει καλύτερα μέσα στο σπίτι ή έξω από το σπίτι? Εγώ αυτό το σκύλο δεν μπορώ να τον έχω μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν περνάει καλά μέσα στο σπίτι. Ναι. Δεν γίνεται να περάσει. Δηλαδή είναι πολύ εγωιστικό αυτό το σκύλι να είναι, Χρήστο μου, μέσα στο σπίτι. Ναι. Να είναι μέσα στο διάμερισμα. Είναι εγωισμός. Γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα που τον έχουμε πάρει από τα Είναι βουνά. εγωισμός. Δηλαδή, εγώ δεν δίνω σκυλί σε άνθρωπο που θα μου πει να τον έχω στο διάμερισμα. Όσο καλά και να περνάει, όσο καλά και να τον αγαπάει και α μου πει να τον πηγαίνω και 3 φορές την ημέρα βόλτα. Ωραία. Παράλληλα όμως, να το πούμε αυτό, το αποδέχομαι αυτό που μου λες, το αποδέχομαι γιατί υπάρχει μικρή χρονική διάρκεια, σου είπα, από τα βοσκοτόπια στο να μπει σιγά σιγά στο εμπορικό κομμάτι. Και άμα μπει θα κάνει. Αυτό δείχνει το ζώο. Αλλά είναι στα ξεκινήματά Μπράβο, του. ακριβώς. Ωραία. Θέλω όμως να τονίσω ότι αυτό σημαίνει ασχολία με το σκύλο. Δεν σημαίνει ότι τον άφησα στο οικόπεδο και έφυγα. Ναι. Έτσι, ωραία. Πάμε λοιπόν πάλι λίγο στο χαρακτήρα του. Να πούμε άφοβος. Άφοβος, σίγουρα. Άφοβος, έτσι. άφοβος. Είδα κάτι χαρακτηριστικό ρε εσύ που το έκανε την ώρα που τον χάιδευα. Θα το έλεγα συγκρατημένη χαρά. Εκεί που τον χάιδευα έκανε ουρά ένα μπαπ και σταμάτησε. Συνέχισα να τον χαϊδεύω και μετά από λίγο ξανά άκουσα ένα μπαπ πίσω στον καναπέ. Είναι μετρημένος με τους ξένους, έτσι. Μετρημένος. Αλλά χωρίς να είναι... Ναι, δεν σε φοβάται, δεν σου δίνει πολλά δικαιώματα, σου λέει Ναι, εδώ. σου λέει είμαι εδώ. Εδώ είμαι, ναι, δεν Εδώ με είμαι. ενοχλήσει. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα. Σκυλιά τα οποία ζουν σε κτήματα και που δεν έχουν ούτε κοινωνικοποιηθεί, και αυτός μην νομίζει ότι είναι πολύ κοινωνικοποιημένος. Λοιπόν, τα παίρνουν. Σε κτήμα. Δηλαδή τώρα τον έχουμε βάλει μέσα σε φώτα ιστορίες και τα λοιπά. Είναι ξένο αυτό. Ναι, ξένο. Είναι δηλαδή η πρώτη του φορά που κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπεις στον καναπέ επάνω είναι η πρώτη του φορά, δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Βλέπεις λοιπόν φίλοι που φέρνουν σκυλιά από τα χωράφια χωρίς καμία κοινωνικοποίηση και τους βλέπεις τα σκυλιά στις εκθέσεις, είναι μαζεμένα βέβαια, έτσι. Όμως δεν είναι τρελά να κάνουν τρέλες, να δαγκώσουν, να αγριέψουν, τίποτα. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει να περπατήσει σωστά στην έκθεση, γιατί δεν του το έχει μάθει, αλλά μέχρι εκεί αυτό. Είναι σίγουρος για πάρτι του όμως, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι σίγουρος. Είναι δηλαδή αυτό που λέω εγώ το σύνδρομο του αετού. Παιδιά, εγώ ήρθα, τι κάνετε εσείς δεν με νοιάζει, εγώ ήρθα. Έτσι. Γιατί μου δίνει ρε εσύ την αίσθηση ότι έτσι και κάνω μια κίνηση τώρα και σε βουτήξω θα τη φάω? Υπάρχει περίπτωση να τη φας. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή εγώ το αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να τη φας, ναι. Υπάρχει. Δεν στο λέω με σιγουριά, δεν το έχουμε κάνει. Ναι, εγώ την έχω την αίσθηση. Δεν θέλω να λέω λόγια. Στην τσίλια είμαι να φέρω το γάντι, αλλά... Κοίτα, εγώ από άποψη δεν μ' αρέσουν τα αγρία ζώα. Ναι. Έτσι, μ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Να είναι ισορροπημένο το ζώο και αν χρειαστεί να την κάνει. Γι' αυτό σου λέω και πάλι δεν το έχω κάνει. Μπορεί και να σου την κάνει. Νομίζω ότι θα σου την κάνει. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεμπερδέψουμε ένα κομμάτι που είναι σαν το μύτο της Αριάδνης, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα σκυλιά κατά κύριο λόγο δεν έχουν πετίγκρι αυτή τη στιγμή. Όχι, έτσι. Δεν υπάρχει πετίγκρι. Λοιπόν, αυτά τα σκυλιά μπαίνουν σε μια διαδικασία, για να καταλαβαίνουν λίγο και αυτοί που μας ακούνε, γιατί θα τους φαίνονται κινέζικα, η οποία λέγεται βέα και έχει βέα 1, βέα 2, βέα 3 και μετά ακολουθεί το πετιγκρί. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός ο σκύλος έχει τι βέα έχει? Αυτός είναι βέα 1, θα μπορούσε να έχει και βέα 3. Εμείς, κάποιοι από εμάς, κάποια σκυλιά ενώ είναι βέα 2 ή βέα 3, τα ξαναγυρνάμε βέα 1 για να ανοίξουμε τη γεννητική βάση. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σου το εξηγήσω τώρα. Θα μου το εξήγησε μου το λοιπόν, αυτό. Ξεκινάμε να πούμε το εξής. Αυτός δηλαδή έχει 2 γενιές πίσω και μου λες θα μπορούσε να είναι βέα 3. Έχει 2 γενιές πίσω που θα μπορούσες να τις έχεις περάσει, Μπράβο. αλλά δεν τις πέρασες. Μπράβο. Το εξήγησα εγώ λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η φυλή. Πώς ξεκινάει να στείνεται η φυλή. Ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φυλή. Έχουμε φυλή αναγνωρισμένη, εθνική φυλή από τον Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδος, Ναι. αλλά δεν έχουμε φυλή από την FCI. Ωραία. Πότε έχουμε φυλή? Φυλή έχουμε όταν έχουμε καθαροαιμία. Πώς αποκτούμε την καθαροαιμία και ποιο είναι τα στάδια για να την αποκτήσουμε? Ξεκινάμε λοιπόν και έχουμε ένα πρότυπο.
Το φτιάξε ο Στέλιος το πρότυπο. Ωραία. Το Στέλιος Μακαρίτης. Ξεκινάμε λοιπόν και μαζεύουμε σκυλιά υπαίθρου. Τα λεγόμενα σκυλιά λανδράς. Ωραία. Λοιπόν, με την παραδοχή ότι κάποια από αυτά τα οποία μαζεύουμε Αντιστοιχούν στο προσομοιάζουν στο πρότυπο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν 2 σκυλιά από την ύπαιθρο. Πηγαίνουμε και τα αναγνωρίζουμε σε μια αντίστοιχη έκθεση κάποιου κοινολογικού ομίλου. Ωραία. Πηγαίνουμε στην έκθεση για να καταλάβω. Μπράβο, και υπάρχει κάποιος κριτής, Ο οποίος της λέει φυλή, είναι ή δεν είναι. που λέει ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται ως προς το πρότυπο. Ωραία. Αν ανταποκρίνεται, παίρνει VA1. Όταν Σωστά το ανταποκρίνεται, λέω. παίρνει VA1. Ωραία. Ακριβώς. Τα παιδιά τώρα αυτού του σκύλου, Ο σκύλος αυτός πρέπει να ζευγαρώσει με μια σκύλα VA1, πάλι, ωραία, οπότε τα παιδιά εκείνων είναι VA2. είναι VA2. Πρέπει να ξαναπάνε να ξανααναγνωριστούν, να περάσουν το VA2. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι μπορεί να κοπεί το VA2. Μπορεί για κάποιο λόγο να κοπεί. Ναι. Ωραία. Κανονικά όμως περνάνε VA2 και μετά ξαναζευγαρώνει. Τα VA2. Και πάμε για VA3. Όταν λοιπόν τελειώσει το VA3, τότε μπαίνουμε στο πετικρί. Στο πετικρί. Έχω τη γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ίσως να υπάρχει ένα τέτοιο σκυλί στην Ελλάδα. Ναι. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω το εξής, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή καθαροαιμία. Έτσι. Με ευθύνη όμως κάποιων εκτροφέων, έτσι, δεν το έχουμε αυτό, διότι δεν έχουν δηλώσει τα σκυλιά τους. Και ενώ έχουν πολύ καλά σκυλιά, δεν τα ξέρει κανένας. Και σκυλιά τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Επί της ουσίας δεν υπάρχουν. Έτσι. Λοιπόν, Μάλιστα. Γιατί συμβαίνει αυτό? από άποψη κάποιοι. Έτσι. Ναι. Και κάποιοι άλλοι και φοβούνται, ας πούμε, και ότι τέλος πάντων κάποια στιγμή το κράτος θα γυρίσει τη φορολογία, οπότε αν έχω πολλά σκυλιά στο όνομά μου δηλωμένα θα μου πούνε ποθενέσχες και φόρους και Και τέτοια. ότι κάνω εκτροφή Ναι, και και τα ότι λοιπά. κάνω και τα εκτροφή λοιπά. και αυτό είναι ένα τροχοπέδι, ας πούμε. Τώρα θα σου το πω όσο πιο ρελαντί γίνεται. Σιγά μη στον πω ρελαντί. Πέφτει ξύλο. Σε σχέση με τι? Με το σκύλο. Α, ναι. Με το υπήρου. Πέφτει ξύλο. Ναι, πέφτει ξύλο. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό, γίνεται σφαγή στο Facebook, έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί πέφτει ξύλο? Α, ναι. Τώρα θα μου πεις, αν έχεις μια φυλή υπό αναγνώριση, όχι μάλλον υπό αναγνώριση, μια φυλή την οποία εντάσσεις τώρα στο πράγμα, εννοείται ότι ο ένας θα λέει εμένα είναι ο σκύλος μου, ο άλλος εμένα είναι ο σκύλος μου και Κυρίως εμένα ο λόγος είναι αυτός. και τα λοιπά και τα Κυρίως λοιπά. είναι αυτός, κυρίως είναι Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν. Ο δηλαδή. κυρίαρχος λόγος είναι αυτός. Έτσι. Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος. Στην Ελλάδα ζούμε δυστυχώς. Πολλά οθωμανικά στοιχεία και κατάλοιπα τα έχουμε ακόμα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, όχι να αποκτήσει ίδια κατσίκα, Ναι. να ψοφήσει. Αυτό είναι. Λοιπόν, και παρουσιάζει το φαινόμενο, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει το δικό μου σκυλί είναι καθαρό. Το δικό σου και το δικό σου και το δικό του και το δικό του είναι μπάσταρδο. Τώρα, πώς είναι μπάσταρδο από τη στιγμή που δεν έχουμε φτιάξει ακόμα βιλί και δεν έχουμε καθαρό αιμία? Ακόμα τα μαζεύουμε από το βουνό, Ναι, ας πούμε. τι Ναι. είναι το μπάσταρδο Τι και τι είναι το σημαίνει? καθαρό αίμο, άρχισαν να μας το εξηγήσουν αυτό. Έτσι, τι σημαίνει αυτό. Να μην το συνεχίσω γιατί δεν θέλω να σε βάλω στη διαδικασία να φανεί ποια είναι η θέση σου, έτσι. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Η θέση σε μου, αυτή τη Χρήστο μου, φάση. είναι Εγώ πιστεύω ξεκάθαρη. ότι η θέση είναι μία, του κυρίου Μακαρίτη. Αυτή είναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι. Και α- η FCI λέει ξεκάθαρα, όταν θα αποκτήσουμε τον αριθμό των σκύλων που χρειαζόμαστε, έτσι, καθαρό αίμον, περί τους 1000, έτσι, τότε θα χτυπήσουμε την πόρτα της για να ξεκινήσει η αναγνώριση της φυλής. Και τότε θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε και γενετική ταυτοποίηση. Τότε κάποιοι τρέξαμε πριν από κάποια χρόνια να την κάνουμε τη γενετική ταυτοποίηση πολύ πρώιμα. Και δυστυχώς δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε με ευθύνη κάποιον, αλλά τέλος πάντων να μην μπούμε τώρα στις στεναχωρημένες καταστάσεις. Ωραία, τώρα θέλω να μπω στο μύθο, γιατί εδώ ο μύθος δεν βρίσκεται παλιά, ο μύθος βρίσκεται τώρα. Καταρχήν να πω ότι έχω τον πρώτο μολοσσό υπήρου που κάθεται σε καναπέ. Τον έχω. Τον έχεις, Πες ναι. μου, τον έχω. Τον έχεις. Όχι, πες μου, έχει ξανανεύει υπήρου σε Ούτε καναπέ. αυτός έχει ξανανεύει. Ούτε αυτός Αυτό τουλάχιστον είναι. δεν έχει ξανανεύει. Ωραία. Προσπαθώ να φανταστώ τώρα πώς ξεκινάτε αυτή την ιστορία και φαντάζομαι ανθρώπους που μπαίνουν σε αμάξια και παίρνουν τα βουνά και ψάχνουν να βρουν όμως τι.
Δηλαδή, πριν το πρότυπο του κυρίου Μακαρίτη, πρέπει να υπάρχει η ιδέα ενός πρότυπου, έτσι δεν είναι? Η ιδέα ενός προπρότυπου. Όταν ξεκινήσαμε τουλάχιστον εμείς να τρέχουμε, η δικιά μου η παρέα, έτσι. Λοιπόν, αν εξαιρέσεις τους, ξαναλέω και πάλι, το Χούνο, το Διονύση και τον Παναγιώτη το Θανόπουλο, που αυτοί τρέχανε από την πρώτη φορά που ξεκίνησαν με αυτό τον τύπο, γιατί τύχαινε να τον γουστάρουν αυτοί αυτόν και να τον έχουν δει αυτόν, έτσι, αυτόν έτυχε να δουν. Εμείς είχαμε τύχει να δούμε, εγώ βασικά, έτυχε να δω αυτά που σήμερα λέμε μεικτού τύπου, τα οποία είναι τα περισσότερα σκυλιά στην Ελλάδα. Τα περισσότερα τσοπανούσκυλα στην Ελλάδα και στο παρελθόν. Και τώρα είναι τα λεγόμενα σκυλιά μεικτού τύπου, δηλαδή είναι και από αυτόν και από τον πιμενικό. Και να πούμε το εξής, ποιοι είχαν τέτοια ζώα? Τέτοια ζώα είχαν κατά κύριο λόγο τις βλάχικης καταγωγής Έλληνες, έτσι. Ανήλιο, Μέτσοβο και τα λοιπά, Κοζάνη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυλάχοι της Κοζάνης που μετανάστευσαν έξω από τη Θεσσαλονίκη, τα έχω γυρίσει, τα έχω ψάξει, τυχαίνει να είναι και τα μέρη μου εκεί. Και έχουμε πληροφορίες ότι και οι βλάχοι της Κοριτσάς είχαν παρόμοια σκυλιά, τα οποία όμως χάθηκαν με το σύστημα κτλ. Εντάξει. Το Υπήρου όμως, γιατί το πήγαμε Υπήρου? Γιατί κατά κανόνα τα σκυλιά υπήρχαν Βρισκόταν Ανήλιο στην και Ήπειρο. Μέτσοβο και... Ωραία. Τώρα θέλω να σου πω κάτι, είναι από αυτά, είναι η στιγμή που λέω μάλλον θα με κράξουν κάποιοι. Βλέποντας αυτό το σκύλο, αν μου φέρεις άλλον έναν, τον αναγνώρισα. Βλέποντας τον ελληνικό πιμενικό, αν ανέβω σε ένα βουνό, θα πω ότι μπορεί να 2-3 να είδα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι εδώ έχουμε ένα πιο καθαρό πρότυπο σκύλου από τον ελληνικό πιμενικό. Ναι. Και εδώ θα ζητήσω την προσωπική σου άποψη, έτσι. Δεν καταθέτουμε... Προς Θεού. Εγώ με τα παιδιά μαζί ξεκίνησα που έχουν τον ελληνικό πιμενικό. Άλλωστε μαζί παίζανε στο ίδιο Είμαι γήπεδο συνειδητής ήταν, ναι. άλλωστε του ελληνικού πιμενικού, προς Θεού. Πιστεύω ότι εκεί έχει γίνει ένα λάθος. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία όλα με όλα. Έτσι. Το οποίο ακόμα το πληρώνουν. Εκεί πέρα συναντάς σκυλιά μολοσσικού τύπου, σκυλιά μεικτού τύπου και σκυλιά αυτό που λέμε πολύ καθαρό αίμα κατά τη γνώμη μου εντός εισαγωγικών, γιατί και εκεί το ίδιο πράγμα είναι, έτσι, ακόμα στα βέα είναι οι άνθρωποι. Για μένα ελληνικός πιμενικός, για τους παλιούς που ξέρουν τη δεκαετία του 90, σήμαινε μπαλίκ, σήμαινε καντάρας. Αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν τώρα τι Δώσε λέω. μου και εμένα τώρα μπαλίκ Λοιπόν, καντάρας, τι είναι μπαλίκ καντάρας? Τα σκυλιά ήταν μαλάτα. Μπαλίκ καντάρας είναι σκυλιά. Ήταν σκυλιά τα οποία δεν ζουν, ήταν σκυλιά ιστορικά. Ναι. Λοιπόν, ήταν σκυλιά μαλάτα, έτσι. Άλλα σκυλιά, δεν είχαν αυτά τα μουσούδια, πιο έτσι. Πιο, θα λέγαμε λίγο, φαινόντουσαν ότι ήταν πιο ελαφριά, δεν ήταν, έτσι. Και αυτά υπήρχαν μεγάλα ζώα. Αλλά άλλο σκύλος. Έτσι, άλλο πράγμα, άλλη φυλή. Πες μου τώρα κάτι. Συνήθως οι φυλές οι οποίες προορίζονται για αμυντικό ή επιθετικό σκοπό, αν χρειαστεί, στα βοσκοτόπια, έχουν μικρά χείλια, ώστε πάνω στο δάγκωμα να μην τραυματίζουν τα χείλια τους. Εδώ έχουμε μακρύ χείλη. Έτσι. Αυτό, ας πούμε, είναι μέσα στα πράγματα τα οποία θα έπρεπε μελλοντικά να εξαλειφθεί, αν θέλουμε να μιλάμε για εργασία. Όχι. Γιατί Όχι. έτσι το, Γιατί πέρα, το πρότυπο... πέρα ότι έτσι το βρήκαμε, πέρα ότι το πρότυπο το τονίζει, έτσι, Ναι. και έτσι μας αρέσει. Και ξέρεις πολύ καλά ότι Ναι. τις φυλές τις φτιάχνουν οι εκτροφείς. Έτσι. Λοιπόν, πήραμε ό,τι πήραμε από τη φύση, λοιπόν, διατηρώντας το πρότυπο και χωρίς να αποκλίνουμε από αυτό, οι μολοσσάδες σήμερα αυτά θέλουμε. Και τα θέλουμε και πιο έντονα κιόλας. Έτσι. Υπάρχουν και σκύλοι με πιο έντονα από αυτά που βλέπεις τώρα. Έτσι, λοιπόν. Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω άποψη και θα στην πω κιόλας. Βεβαίως, άλλη μόνο. Προτιμάς να δεις αυτή τη φυλή να εξελίσσεται και να καταλήγει σε διαμερίσματα ή να συνεχίσει να είναι εργασιακή φυλή στα χέρια αυτών που τη χρειάζονται? Λοιπόν, θα θέλω και τα δύο. Δεν θέλω καταρχήν το διαμέρισμα εγώ. Από άποψη. Δεν το θέλω. Το σκυλί αυτό δεν κάνει διαμέρισμα. Όσο και καλά, ας πούμε, να περνάει, δεν κάνει. Ρε παιδί μου, τώρα σε 30-40 τετραγωνικά, 50-100,
Εντάξει, το σκυλί θέλει αυλή. Θέλει Ωραία, εγώ θα σου πω ότι δεν είμαι αυτή τη άποψη. Ναι, δεν έχει γιατί να κάνει. το σκύλο δεν θεωρώ Αλλά- ότι πρέπει να τον μετρήσω, ας πούμε. για Αλλά να τον δεν βάλω σημαίνει μέσα. ότι ένας άνθρωπος που τον αγαπάει το σκύλο και θα περάσει καλά θα του πω όχι. Εντάξει. Αλλά λέω γενικώ ο κανόνας δεν είναι για το διαμέρισμα. Θέλει ο σκύλος αυτός αυλές, να τρέξει, να χαρεί, να παίξει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Έτσι έμαθε αιώνες τώρα. Σου είπα Αυτό. και εγώ, είμαστε κοντά ακόμα, γι' αυτό το αποδέχομαι. Τώρα, εγώ Αλλά θα ήθελα ο σκύλος αυτός. το που- λέω, Θα- συγγνώμη παρακαλώ. που σε διακόπτω, το λέω όμως γιατί τείνει να γίνει εμπορική η φυλή. Ναι, Έτσι. συμφωνούμε. Δηλαδή, μου έχουν ζητήσει δεν ξέρω εγώ πόσοι άνθρωποι να δουν τον ποιμενικό Υπήρου. Συμφωνούμε. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα ο σκύλος να έχει αυτό το χαρακτήρα, να ζει σε αυλές, σε κήπους, σε κτήματα κτλ. Και μακάρι οι κτηνοτρόφοι, τα νέα παιδιά που είναι τα μυαλά τους σήμερα πολύ διαφορετικά από των παλαιότερων, ας πούμε, έτσι, να κάνουν και αυτή η εκτροφή όπως στο εξωτερικό που βλέπεις, ας πούμε, κτηνοτρόφους που κατεβαίνουν σε εκθέσεις, έτσι. Βλέπεις κτηνοτρόφους και έχει το δικό του site, έτσι, και έχει τα ποιμενικά του. Ωραία. Μακάρι να κάνουν τέτοιο πράγμα. Και εμείς, με όλη μας την καρδιά, να τους δώσουμε σκυλιά όπως μας έδωσαν. Και έχουμε δώσει πάρα πολλά σκυλιά και δίνουμε πάρα πολλά σκυλιά. Δυστυχώς ακόμα είναι λίγοι αυτοί που έχουν νέοι κτηνοτρόφοι που έχουν αρχίσει να έχουν κοινολογική παιδεία. Ωραία, πάμε στο άλλο. Στην εξέλιξη, σε πάω λίγο στο μέλλον τώρα, γιατί με αυτό αντί να πηγαίνουμε πίσω, πάμε μπροστά. Λοιπόν, θεωρείς ότι πρέπει να υπάρξουν εξετάσεις εργασίας για αυτό το σκύλο? Όχι. 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 Είναι ανούσιο. Τι, να βάζουμε τα σκυλιά, να φέρουμε λύκους δηλαδή και να βλέπουμε πώς Όχι, να βλέπεις την κατεύθυνση που δίνει, ας πούμε, σε ένα κοπάδι. Κοίτα, το σκυλί αυτό δεν κατευθύνει και δεν Όχι, οδηγεί εννοώ το πώς κοπάδι. το ακολουθεί για να το προστατεύσει, έτσι. Όχι. Όχι. Έχει το δάσκαλο τον μπαμπά του Ωραία. που από 3 μηνών θα πάει κοντά και θα μάθει. Θεωρείς όμως ότι πρέπει να περνάνε αξιολόγηση χαρακτήρα για να αποδεικνύουν αυτά που το πρότυπο, γιατί τώρα μην ξεγελαστούμε, οι εκθέσεις μορφολογίας και πολλοί κριτές μένουν σε αυτό που βλέπουν. Ακριβώς. Έτσι. Και δεν έχουν πιθανότατα, μην παρεξηγηθεί κανένας, δεν έχουν και τη γνώση να καταλάβουν εάν ένα σκύλος έχει φοβικά χαρακτηριστικά. Χοντρά θα το δουν αν ένα σκύλος κάνει πίσω, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να περνάει εξέταση χαρακτήρα. Πιθανόν στο μέλλον να το συζητάγαμε κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιου ομίλου που θα το συζητήσει με κάποιους εξειδικευμένους κριτές, κοινολόγους κτλ. Ας λύσουμε άλλα θέματα σήμερα πολύ σοβαρότερα για το σκύλο και αργότερα εγώ εντάξει θα ήμουν και ανοιχτός σε κάτι τέτοιο, αλλά ξέρεις κάτι, να ήταν μια συλλογική απόφαση που να μπορούσε να τεκμηριωθεί, γιατί όχι. Δεν θα είχα αντίρρηση. Να τεκμηριωθεί με ποια έννοια, ας το λέω εγώ. Με την έννοια ότι, κάτσε αγόρι μου, το έχεις κάνει πισίνα εδώ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, με ποια έννοια το λέω εγώ, ότι για να μπουν στα διαμερίσματα, πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι βάζουμε στο διαμέρισμα, έτσι. Οκ. Γιατί ένα σκυλί το οποίο έχει ακόμα τα ένστικτα πολύ κοντά, τα ένστικτα του κυνηγιού, του λύκου, της προστασίας, αυτό κτλ. Μπορεί να γίνει ένα οπλισμένο όπλο το οποίο εκπλησοκροτεί παντού, έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε φιξάρει ακόμα πώς βγαίνει στο δρόμο και ποια είναι η σχέση που αναπτύσσει με τον ιδιοκτήτη όταν περνάει από ένα πλήθος κόσμου. Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. Πες μου γι' αυτό. Αυτό το ξέρουμε. Ένα σκυλί, ας πούμε, το πήραμε κουτάβι και έζησε μαζί μας, ας πούμε, θα έρθει μαζί μας σαν όλα τα σκυλιά στο πλήθος. Δεν υπάρχει τέτοιο. Εγώ θα σου πω το άλλο. Ότι εγώ έχω πάρει από κοπάδι σκυλί 10 ετών, ο οποίος είχε χτυπήσει και αρκούδα και λύκο. Και τον έβγαζα κανονικά μέσα στον κόσμο. Δεν έκανε τίποτα. Όπως ήταν αυτός τελικά. Είναι ένα σκύλος που δεν τον αφορά αυτό που γίνεται γύρω του, εκτός αν είναι η δουλειά του να τον αφορά, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ωραία, πάμε λοιπόν. Ρε παιδιά, παίρνετε τα αυτοκίνητα και φεύγετε για τα βουνά. Τι βλέπετε εκεί πάνω, τι γίνεται, ο χαμός του χαμού υπάρχει. Τώρα πια δεν Όχι το τώρα, κάνουμε. τότε, όταν ξεκίνησε ξεκίνησε αυτή η αυτό. ιστορία, με πολύ λίγες γνώσεις ακόμα κι εμείς, γιατί ψάχνοντας μαθαίναμε και καταλαβαίναμε, έτσι. Εκείνο που κυνηγούσαμε ήταν να κάνουμε γνωριμίες με τους κτηνοτρόφους και να συλλέξουμε ζώα.
Φίλε, σε παρακαλώ, θα μου δώσεις ένα ζώο, πότε θα μου το δώσεις, ούτε κινητά ακόμα δεν υπήρχαν και άντε ξέρω εγώ τι τηλέφωνα στο σταθερό και άντε βγήκαν τα κινητά, θα το σηκώσει, δεν θα το σηκώσει ο μπάρμπας, θα σε κοροϊδέψει, δεν θα σε κοροϊδέψει. Άρχισαν να μυρίζονται και εσύ. Ναι. Άρχισαν να μυρίζονται εσύ. Ξεκίνησαν και διάφοροι Σου το λέει μεταξύ κάτι παίζει να τους τώρα. εκμεταλλεύονται. Υπήρξαν άνθρωποι που τους εκμεταλλεύτηκαν και γι' αυτό οι άνθρωποι μετά, πρέπει να το πούμε, Τους κλείστηκαν. εκμεταλλεύτηκαν αυτοί που πήγαιναν και μαζεύαν σκυλιά. Ναι. Τους κορόιδεψαν και διάφορα. Έχουν συμβεί. Το αντίθετο έγινε όμως, δηλαδή Όχι, οι κτηνοτρόφοι να άρχισαν να λένε Όχι. Κατά κανόνα οι άνθρωποι ήταν μια χαρά μεταξύ και μας. να βοηθήσουν. Και να βοηθήσουν. Κατά κανόνα, γιατί υπήρχαν και στραβάδια, έτσι, όπως παντού. Υπήρξαν άνθρωποι όμως που τους κάνανε στραβές. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που θα μπορούσαν να τα πούνε και στην κάμερα και με ονόματα. Ποιος τους έκανε και τι τους έκανε. Εντάξει, άστο τώρα. Αυτό αφορά όμως τον πόλεμο των άστρων που Ακριβώς, έχετε, έτσι. ακριβώς. Οπότε εγώ θα κρατηθώ Μα, μακριά. εκεί μένουμε, Λοιπόν, δεν- και θέλω σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Αν κάποιος από τον πόλεμο των άστρων θέλει να έρθει, να καταθέσει αντίθετη άποψη από τη δική σου, είναι ανοιχτή η πόρτα να έρθει όποιος θέλει. Θα πω μάλιστα ότι έγινε μια συνέντευξη κιόλας, η οποία δεν έπαιξε για τεχνικούς λόγους. Οκ. Τον άνθρωπο όμως που του έκανα τη συνέντευξη, τον περιμένω ακόμα να έρθει. Έτσι, και να δώσει τη συνέντευξη. Οκ, δεν έχω κλείσει πόρτα δηλαδή, για να μην γίνει και καμιά παρανόηση. Εγώ αν θέλεις να με ρωτήσεις ποιουνού το μέρος παίρνεις, χωρίς να ξέρω, θα πω του προτύπου. Εννοείται. Εντάξει, δεν με νοιάζει τι κάνετε. Εννοείται, Με νοιάζει και μπήκα και διάβασα τι έχει γράψει ο κύριος Μακαρίτης. Ακριβώς. Για να ξέρω απλά, τώρα αυτό που μου φέρες εδώ πέρα είναι 3 λαλούν και 2 χορεύουν ή είναι αυτό που έγραψε ο... Και αναγνωρίζω στη μορφολογία και στα χαρακτηριστικά ότι αυτό που μου φέρε σήμερα εδώ πέρα είναι αυτό που καλείται ποιμενικός της Υπήρου. Ποιο είναι το μέλλον τώρα που βλέπεις εσύ για αυτή τη φυλή? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει? Πιστεύεις καταρχήν ότι πρέπει να τα βρείτε με κάποιο τρόπο? Κοίταξε να σου πω κάτι, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Με κάποιους ανθρώπους δεν γίνεται να τα βρεις. Με κάποιους άλλους πιθανόν και να γίνεται. Εγώ βασικά, σε ό,τι με αφορά σε προσωπικό επίπεδο, είμαι ανοιχτός. Και άλλωστε ακόμα και με αυτούς που μπορεί να έχουμε και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, δεν έχει να κάνει. Άμα θέλουν να καθίσουμε σε κοινή τράπεζα, το κάνουμε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Άμα αγαπάμε τη φυλή, αφήνουμε τα προσωπικά μας στην άκρη και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, μόνο που θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, έτσι. Όταν με κατηγορείς για μένα κάτι, να το αποδεικνύεις. Ή εγώ το αντίθετο. Μην μου πας πιο μέσα σε αυτό. Εντάξει, μέχρι εκεί. Ας μείνουμε στο Μέχρι εκεί. ότι υπάρχει διάθεση, είναι τρομερό, ανεβαίνει. Από τη μεριά μου και από τη- υπάρχει διάθεση να συζητηθεί το θέμα. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, έλα αγόρι μου, ανέβα. Έλα, ρε παιδί μου. Έλα αγόρινα μου. Έλα, γιατί ήθελε μόνος του να ανέβει, όχι τίποτα άλλο. Έλα. Μπράβο το αγόρι μου το όμορφο. Μπράβο, μη σου βγάλω την άργο έξω να παίξετε 10 χρόνια. Λοιπόν, με τους άλλους σκύλους πώς είναι? Ο συγκεκριμένος. Όχι. Πάντα μιλάμε για το πρότυπο. Δεν το κατάλαβα την ερώτηση, συγγνώμη. Με τους άλλους σκύλους. Πώς είναι αυτός ο σκύλος? Στη συμπεριφορά του. Ναι, εννοείς. ναι. Κοίταξε να δεις, άμα μιλάμε για σκυλί του κοπαδιού, άμα θα πάει άλλο σκύλος θα τον πέσουν στο κοπάδι, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα σκύλο όμως που τον παίρνω εγώ Ένα σκύλο στο που στο σπίτι σπίτι μου σου. και τον μεγαλώνω κοινωνικοποιημένα με άλλα σκυλιά Όπως όλα τα κτλ. σκυλιά. Όπως όλα τα σκυλιά, Όπως έτσι. όλα τα σκυλιά. Ωραία. Και θα έλεγα ότι είναι και ήπιος. Ωραία. Και ότι είναι και... Και ήπιος, δηλαδή είναι πολύ Και ήπιος. κοινωνικοποιείται πολύ εύκολα, συνεργάζεται πολύ εύκολα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν πάλι στο μέλλον. Το ένα που σε ρώτησα μου απάντησες. Τι βλέπεις, τι θέλεις? Καταρχήν, να πούμε κάτι πολύ πρακτικό, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε αυτή η φυλή να έχει μέλλον και να αναγνωριστεί διεθνώς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες. Δηλαδή, να μας ξεκαθαρίσει τόσο ο Κοινολογικός Όμιλος της Ελλάδας σε συνεργασία με την FCI, πόσες γραμμές αίματος χρειαζόμαστε και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για να στήσουμε τη φυλή. Δηλαδή,
μία γραμμή αίματος είναι συνήθως 6 θηλυκά, 2 αρσενικά. Που να μην έχουν καμία σχέση αιματολογική μεταξύ τους. Έτσι. Πόσες τέτοιες χρειαζόμαστε? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι αυτό ήταν 8 τέτοιες γραμμές. Λοιπόν, έχουμε μια πληροφορία η οποία δεν είναι επιβεβαιωμένη, ότι αυτό έχει αλλάξει προς το καλύτερο και χρειαζόμαστε 6. Μικρή διαφορά. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε αυτό. Από εκεί και πέρα... Ωραία, πάμε τώρα γιατί μην τους αρχίσουμε να τους μπερδεύουμε. Μπράβο. Χρειαζόμαστε 6 ή 8 γραμμές. 6 ή 8 γραμμές, η οποία κάθε γραμμή πόσα σκυλιά έχει? 6 θηλυκά, 2 αρσενικά. 6 θηλυκά, 2 αρσενικά. Okay. Τα σκυλιά δεν πρέπει να είναι συγγενικά μεταξύ τους. Ωραία. Και τα οποία είναι βάση προτύπου. Εννοείται. Ωραία. Και είναι ξεχωριστά πρότυπα όμως. Δηλαδή ξεχωριστά τι εννοώ? Μπορεί να είναι ξεχωριστό χρώμα. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν μας πειράζει αυτό. Μπορεί να είναι και το ίδιο σκυλί. Δεν είναι η ίδια γραμμή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχει... θέλουμε να μην είναι συγγενικά, ναι. Να είναι αναγνωρισμένα, να έχουν το ΔΕΑ1 και εκεί τότε λοιπόν να ξεκινήσουμε σε συνεργασία κάποιοι, να στήσουμε αυτό που λέμε τις γραμμές, για να πάμε να φτιάξουμε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη γενναία, το πετικρί και να φτάσουμε στα 1000 περίπου αναγνωρισμένα με πετικρί σκυλιά τώρα, και τότε για να πάμε στο FCI. Για να πάμε στην FCI και να τους πούμε, παιδιά, ελάτε να ξεκινήσει τη διαδικασία. Γιατί από τότε που θα ξεκινήσει τη διαδικασία θέλουμε μια δεκαετία. Έχουμε χάσει πολλά χρόνια. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο καθένας τράβηξε το δικό του μονοπάτι. Δεν συνεργαστήκαμε. Εντάξει, δεν πήγαμε να στήσουμε πυρήνες εκτροφικούς ανά την Ελλάδα. Τώρα πας αυτό που λέω εγώ όμως, ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συζητήσετε. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, εμείς έχουμε φτιάξει έναν όμιλο, έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων και αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να στήσουμε εκτροφικούς πυρήνες ανά την Ελλάδα. Ναι. Έχουμε σε πολλά σημεία ανθρώπους και συνεργάτες, μέλη μας κτλ. Όμιλος αναγνωρισμένος από το ΓΚΟΕ. Έχει κάνει έτσι για να αναγνωριστεί. Ο όμιλος φίλων Μολοσσού της Υπήρου. Ναι. Νομίζω ότι έτσι είδα την πρώτη σελίδα στο Facebook. Η σελίδα αυτή είναι του ομίλου αυτού που εκπροσωπώ, αν θες. Μάλιστα. Είσαι πρόεδρος δηλαδή? Όχι, εγώ ποτέ μου... Εκπρόσωπος, εγώ ποτέ μου δεν μου αρέσουν τα προεδρυλίκια. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι εκεί. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει αυτό το σκύλο ξεχωριστό? Θα σου πω πολύ υποκειμενικά πράγματα. Δεν γίνεται. Υποκειμενικά θα μου πεις. Λοιπόν, κοίτα, βάζω όλους τους εκτροφείς να μου πούνε με μία λέξη πώς θα χαρακτήριζαν τη φυλή τους. Το ίδιο λοιπόν σε ρωτάω και σένα. Λοιπόν, εμένα είναι η ιστορία του σκύλου. Εμένα αυτό που με κάνει και με προσελκύει στο σκύλο είναι η ιστορία του σκύλου και φυσικά αυτό που βλέπω. Να, αυτό το κεφάλι τώρα που βλέπεις, δεν τον αλλάζω εγώ αυτό το σκύλο. Πες μου ό,τι θες, να αλλάξω φίλη, δεν πρόκειται να αλλάξω φίλη. Άμα με κάποιο τρόπο μου πεις δεν θα ξανασχοληθείς, ας πούμε, με το Μολοσσό της Υπήρου, θα σου πω οκ, δεν θα ξανασχοληθώ με σκυλιά. Εντάξει. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις έτοιμη γραμμή, δηλαδή έχεις τα θηλυκά και τα αρσενικά που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις μια γραμμή? Εμείς ως παρέα έχουμε περισσότερες από μία. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι έχουμε τουλάχιστον 5 γραμμές αυτή τη στιγμή. Η άλλη παρέα? Η άλλη παρέα μπορεί να έχει και 10. Και περισσότερες. Δεν το ξέρω. Υπάρχει εκτροφέας που για μένα τις έχει μόνος του. Λοιπόν, ναι. Για μένα την έχει φτιάξει και τη φυλή. Το θέμα είναι να αναγνωρίσει τα σκυλιά του. Αν πηγαίνει σε εκθέσεις. Δεν είναι μονάχα να πηγαίνει σε εκθέσεις, να τα αναγνωρίσει τα σκυλιά του, ας μην τα πηγαίνει. Ας τα αναγνωρίσει, ας τα δηλώσει και ας φτιάξει τις εκτροφικές γραμμές. Και ας μην γίνει συνεργάτη μας ποτέ. Μπερδεύτηκα, ρε παιδί μου. Τι σημαίνει να στείλει. Να πάει να τα πάρει τα σκυλιά του ή να πάρει ένα κριτή και να πάει στο σπίτι του, εκεί που τα έχει, και να το αναγνωρίσει. Και αυτό θα του το κάνει. Να του πει είναι ΒΑ1. Μπράβο. Και να ξεκινήσει και τα ΒΑ2 και τα ΒΑ3. Δεν είναι ανάγκη να πας στην έκθεση. Μπορείς σε ένα πολύ μεγάλο κριτή, σε ένα πολύ μεγάλο εκτροφέα, ο οποίος μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ζώων, σαφώς και ο Κοινολογικός Όμιλος Ελλάδος θα τον βοηθούσε. Δεν θα του λέγε πάρε ένα φορτηγό να μου τα φέρεις. Θα το έκανε. Ναι. Έτσι. Και παλαιότερα. Ποιοι είναι οι σπεσιαλίστες κριτές που έχουμε για τον Υπήρου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Για μένα. Εκτός του Μακαρίτη, βέβαια. Έτσι. Για μένα και χωρίς να. Δεν έχω θέμα δηλαδή, μπορεί να παραξηγηθούν κάποιοι, αλλά για μένα αυτό τι έχω δει στην πράξη, ας πούμε. Ο Στέλιος, ο Μαγαρίτης,
ο Κωστόπουλος και ο Μιχάλης Παπαδάτος. Για μένα αυτοί είναι οι κριτές, ας πούμε. Ωραία, που υπάρχουν πολλοί κριτές. Δεν έχουν όμως εντρυφήσει, ας πούμε, τόσο πολύ με το μολοσσό της Υπήρου. Έχουν κρίνει λίγα ζώα, έχουν δει λίγα ζώα. Υπάρχουν κριτές, ας πούμε, που τα σκυλιά που έχουν δει είναι, ξέρω εγώ, στα σκυλιά έχουν παρουσιαστεί στις εκθέσεις. Άμα έχει δει, ας πούμε, γατάκια στις εκθέσεις, γατάκια νομίζει ότι είναι μόλις της Υπήρου. Ωραία, πάμε τώρα σε αυτό που είναι λίγο περίεργο που θα σε ρωτήσω λόγω της κατάστασης περίεργο. Εσύ κάνεις γένες, έτσι δεν είναι? Κάνω. Επιλέγεις που θα δώσεις τα σκυλιά σου? Πάντα. Σου έρχομαι εγώ λοιπόν. Ναι. Όταν λέω εγώ είμαι εκπαιδευτής, έτσι. Ναι. Έρχομαι εγώ και σου λέω να σου πω, θέλω ένα σκύλο. Και θέλω ένα σκύλο γιατί θέλω να τον δουλέψω και θέλω να δω τις δυνατότητες που έχει αυτός ο σκύλος εκπαιδευτικά. Εντάξει, γιατί πόσοι εκπαιδευτές έχουν εκπαιδεύσει, ας πούμε, ένα μολοσσό Υπήρου. Οκ. Ελάχιστοι. Μου τον δίνεις. Ναι. Μου τον δίνεις. Σε σένα, ναι. Ναι. Αν έρθει ένας ιδιώτης που έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα με τα σκυλιά, Θα τον δώσω. θα τον δώσεις, Ναι. ακόμα και αν είναι για διαμέρισμα, Ναι, αν έχει μεγάλη πείρα με τα σκυλιά, θα τον δώσω. θα τον δώσεις. Ναι. Ωραία, εντάξει. Αυτό ήθελα να ξέρω. Να για πω το εξής, ότι εγώ έχω κάνει ένα λάθος. Έτσι, να κάνω και την αυτοκριτική μου. Εγώ δεν είμαι μεγάλος εκτροφέας. Έτσι, υπάρχουν πολύ μεγάλοι εκτροφοί στην Ελλάδα. Με την έννοια του αριθμού των ζώων που κατέχουν. Με αυτή την έννοια, έτσι. Λοιπόν, έχω κάνει αρκετές γένες, έχω κάνει πολύ επιλεκτικές γένες. Λοιπόν, και το λάθος είναι ότι το 90% των ζώων που έβγαλα το δώρισα. Έτσι. Αυτό ήταν λάθος. Δεν λέω ότι θα σταματήσω να δωρίζω σκυλιά. Όχι. Εννοείς δεν πήρες χρήματα, Ναι, έτσι. αυτό λοιπόν ήταν λάθος. Το λέω πλέον από πείρα. Έτσι. Οι άνθρωποι που πήραν τα σκυλιά επειδή δεν τα πλήρωσαν, δεν τα εκτίμησαν. Και όταν μου το λέγανε άνθρωποι παλαιότεροι που ήταν μέσα στην κοινοφιλία και στην κοινολογία. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, Είναι αλήθεια. δεν τους πίστευα, έτσι. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, ωραία. Ότι όταν πληρώνεις κάτι θα το εκτιμήσεις και θα δείξεις και ότι έχεις και τη δυνατότητα να το συντηρήσεις σωστά για μένα, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι αν μου έρθει ένα νέο παιδί, ας πούμε, Ναι, δεν θα του δώσεις το σκύλο, εντάξει. εντάξει, και χωρίς λεφτά και τα λοιπά, Ωραία. έτσι, έχω δώσει... Θέλω να μου πεις ό,τι θεωρείς μέσα σε αυτή την ιστορία που ξεκινάει, κόντρες, ιστορίες κτλ. Αυτά που νομίζω ότι πρέπει να υποθούν. Δεν θα μπω τώρα, Χριστό μου, στη διαδικασία να κάνουμε αντιπαραθέσεις και on camera και τα λοιπά. Προς Θεού, δεν το έχω κάνει ούτε στο Facebook που με έχουν προσβάλει μέχρι την οικογένειά μου και τα λοιπά. Δεν θα το κάνω, δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω. Όχι. Έχουν χαλάσει φιλίες δεκαετιών, ας πούμε, για τα σκυλιά και με μεγάλη μου λύπη το λέω. Και το εννοώ αυτό. Οι άνθρωποι που το ξέρουν, που με ξέρουν, το καταλαβαίνουν. Τι είναι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, γιατί Όχι, εδώ όχι, δεν μιλάμε για λεφτά. Δεν μιλάμε για λεφτά. Εδώ χαλάμε λεφτά και μάλιστα πολλά. Ναι, εδώ είναι το θέμα. Ποιος είναι ο πρώτος που θα πάρει το. Το θέμα είναι εδώ, Χριστό. Είναι ψυχοπαθολογικό. Έτσι, στο λέω στα ίσια. Το θέμα είναι, όχι, εγώ έχω το καλύτερο σκύλο. Τα δικά μου είναι τα καλά, τα καθαρόιμα, τα δικά σου είναι τα Είναι μπαστά. το εγώ, λοιπόν. Ακριβώς, τίποτα άλλο δεν είναι. Ωραία. Εντάξει. Το οποίο στις άλλες ράτσες δεν υπάρχει τόσο, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για αυτόν που θα στεφτεί ο βασιλιάς, ας πούμε, Ναι, που θα φέρει το FCI, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να στεφτεί βασιλιάς Ένας. στη φυλή. Δεν γίνεται. Η ιστορία είναι συλλογική. Ένας άνθρωπος στην Ελλάδα μπορούσε να το κάνει και αυτό το αποποιήθηκε. Τι να κάνουμε τώρα, με στεναχώρια μου το λέω. Ποιος ήταν αυτός? Ο Μιχάλης ο Ψαράς θα μπορούσε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να έχει στήσει τη φυλή. Για μένα δεν υπήρξε, ας πούμε, μεγαλύτερος, δεν έχει τρέξει κάποιος περισσότερο από αυτόν. Γιατί σταμάτησε? Όχι, δεν σταμάτησε. Ο άνθρωπος είναι μέσα στην ιστορία και να είναι καλά και να τρέχει κι άλλο και να συνεχίζει. Είναι παθιασμένος. Δεν έχει αναγνωρίσει τα σκυλιά του, δεν τα έχει παρουσιάσει, δεν τα έχει δείξει. Είναι δικαίωμά του όμως. Έτσι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι. Έχει σκυλιά 10 φορές καλύτερα από αυτόνα. Δεν τα βλέπει, ας πούμε, ο κήπος του. Ξέρεις, με εντυπωσιάζει η ειλικρίνειά σου, έτσι. Δηλαδή, δεν το λες εύκολα, έχει σκυλιά 10 φορές καλύτερα από αυτόν. Ειλικρινά σου μιλάω, έχει σκυλιά 10 φορές καλύτερα από αυτόν. Τι να σου πω. Και εμένα τα σκυλιά μου, τα μισά αίματα είναι δικά του, ας πούμε, που τα έχω μπλέξει με άλλα. Δεν είμαστε από παρθενογέννηση, μόνο σου το είπες. Τι να πω, ας πούμε. Δεν μπορεί να θεωρείς ότι μόνο τα δικά σου σκυλιά βρεθήκαν στην Ελλάδα.
Έχουμε περάσει πολέμους, έχουμε περάσει εκστρατείες, έχουν έρθει. Δεν υπάρχει εντωμεταξύ σκύλος. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν μου εμφανίζεται κάποιος και μου λέει «Ξέρεις κάτι, αυτό έχει 3.000 χρόνια». Ας πούμε, ιστορία, η οποία αποδεικνύεται από το εκμαγείο τάδε που είναι εκεί ο σκύλος κτλ. Τώρα το πόσο γραφίζανε πριν από 3.000 χρόνια είναι αστείο, έτσι. Και να πεις ότι ο σκύλος που βλέπεις εκεί είναι και ο σκύλος που βλέπεις τώρα. Αστείο και υπερβολικό. Συμφωνούμε. Και η φύση δεν λειτουργεί και έτσι. Η φύση λειτουργεί μέσα από τη σύνθεση. Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε φυλή υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι προϊόν σύνθεσης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει φυλή η οποία δεν έχει διασταυρωθεί με κάποιον άλλο από άλλη φυλή. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει. Έτσι λοιπόν είναι αστείο να μιλάμε για παρθενογένες και να μιλάμε για ένα σκύλο ο οποίος παρά το γεγονός ότι σήμερα τον αποκαλούμε μολοσσό της Υπήρου είναι ένας σκύλος που πετάχτηκε ξαφνικά στο βουνό, ας πούμε, και έχει όμως χαρακτηριστικά που χαίρομαι πάρα πολύ που είναι Έλληνας. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Συμφωνώ. Έχει δηλαδή η ηρεμία που έχει δείξει τόση ώρα. Να πω ότι δεν προσπάθησε ποτέ να κατέβει από τον καναπέ, προσπάθησε να βολευτεί στον καναπέ κάποια στιγμή που κατέβασε τα πόδια του κάτω. Η ηρεμία του είναι τρομερή. Το βλέμμα του, επειδή το βλέπουν, είναι προσιλωμένο στον κηδεμόνα του που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες και έχει αρχίσει και με συμπαθεί και είναι δεδομένο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Μια που το είπαμε αυτό, πόσα σκυλιά έχεις εσύ? Εγώ, φίλε, έχω 10 σκυλιά. 10 σκυλιά. Ωραία. Λοιπόν, κάτι. ολοκληρώνοντας, θέλω να ολοκληρώσω με 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θέλω να επαναλάβω ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά μου, όπως είδες, είναι μέσα δεμένα. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει έρχεται, δηλώνει τις απόψεις του και αυτός που κρίνει, όπως λέω πάντα, είναι το κοινό. Θα ζητήσω όμως τώρα να μην, επειδή έχω πει από την πρώτη στιγμή και έχω κάνει και ένα βίντεο που έχω πει μη μου κάνετε Facebook το κανάλι. Να ξέρει από τώρα ο καθένας ότι αν πάει να μου Facebookίσει το κανάλι, τα σχόλια θα διαγράφονται για πλάκα. Εντάξει, εκτός αν καταθέσει μια σοβαρή άποψη χωρίς πολλά. Στο τέλος θέλω να σου κάνω δώρα αυτό. Οκ. Να σε καλά, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να τον προστατεύσει για 6 μήνες και θα χαρώ πάρα πολύ να τον ξαναδώ. Βεβαίως. Αλήθεια σου λέω. Θα χαρώ τον συγκεκριμένο, γιατί εγώ δένομαι με πρόσωπα, δεν είμαι, ξέρεις, του γενικού. Κοντά ζει, δεν ζει μακριά. Ναι, αγαπάω, ξέρεις, όλους τους Υπήρου. Εγώ είμαι εκ του προσωπικού. Αυτόν λοιπόν πραγματικά είναι ένας σκύλος που χάρηκα πάρα πολύ που στάθηκα δίπλα του. Εντάξει, νομίζω ότι το ίδιο δέος αισθάνθηκα, όχι για σκύλο, αισθάνθηκα όταν ήρθε στο στούντιο εδώ ένας αετός. Ναι. Ναι, αισθάνομαι το ίδιο πράγμα. Είναι ο δικός μας αετός, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Χριστό μου. Να σε καλά, χάρηκα πολύ. Θα πω κάτι που μου συνέβη προχθές, την προηγούμενη Τετάρτη, έτσι, ή Τρίτη, δεν θυμάμαι. Πήρα ένα σκύλο 2,5 χρονών, τώρα 3,5 χρονών, 3 χρονών περίπου, από εκτροφή του Τάσου. Ναι. Έτσι. Τον έχει δώσει εδώ σε έναν κτηνοτρόφο που έχει γίδια σταυλάρικα. Έτσι. Και το πήρα το σκυλί για να κάνω, ζητάγαν κάτι οι σκύλες μου για να κάνω ζευγάρωμα. Έτσι, οι σκύλες μου ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να τις εμπιστευτώ εκεί, μπορούσα να κάνουν ζημιά και πήρα το σκύλο. Τον βάζω σε χώρο 2-20 φραγμένο. Ναι. Έτσι. Πηγαίνω το πρωί 6 ώρα, κάτι μέτρωγε. Ναι. Πήρα το απόγευμα. Πηγαίνω το πρωί, ο σκύλος έλειπε. Είχε πηδήσει, είδα από που έφυγε, έκανε άλμα στατικό, χωρίς να πάρει φόρα, χωρίς τίποτα. Είπα και πετάχτηκε έξω. Ναι. Τρελάθηκα, έτσι άρχισα να τον ψάχνω, λέω τώρα τι θα κάνω, τι θα πω στον άνθρωπο. 8 η ώρα, με παίρνουν τηλέφωνο, το σκυλί είχε πάει στο στάβλο
και περίμενε απ' έξω. Έβγαινε για πρώτη φορά από το χώρο, μπήκε στο αγροτικό και έκανε τη διαδρομή, είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Ναι. Ανάμεσα εκεί που έχω εγώ τα ζώα και στο στάβλο του υπάρχει η καινούργια σιδηροδρομική γραμμή, η οποία είναι κλειστή, Ναι. άρα είναι φαγμένη. Ναι. Έτσι. Υπάρχει μια αποστραγγιστική τάφρος του ποταμού που είναι 20 μέτρα φαρδιά. Ναι. Βρήκε τη διαδρομή και πήγε. Πήγε στο κοπάδι δηλαδή. Πήγε στο κοπάδι, πέρασε και πάνω, να καταλάβεις, πέρασε πάνω από αερογέφυρα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να περάσει τη κλειστή σιδηροδρομική γραμμή. Ναι. Έτσι. Αυτό το ξέραμε παλιά. Τα παλιά σκυλιά το κάναν, είχαν τη δυνατότητα προσανατολισμού, γιατί κάναν πολλές φορές διαδρομή έστω και ένα μήνα ακόμη για να πάνε στα χειμερινά και στα καλοκαιρινά λιβάδια. Πολλές φορές όταν μένανε για το χύψη λόγου στο ένα λιβάδι, κατεβαίναν στο άλλο. Αλλά για τα δικά μας σκυλιά, τα οποία είναι σκυλιά εκτροφής, Βλέπεις ότι το ένστικτο κρατάει γερά ακόμα μέσα, έτσι. κάτι λέει, ναι. Κάτι και λέει ζώα αυτό. δηλαδή που δίνουμε σε κτηνοτρόφους, τα οποία ξέρουμε ότι είναι 4-5 γενιών εκτροφής εδώ, Ναι. πηγαίνουν, μπαίνουν στα ζώα αμέσως. Όχι μόνο Αυτός στα έφυγε τάβια, τώρα δηλαδή 5 χιλιόμετρα και πήγε να βρει ζώα για να προστατεύσει. πήγε στο δικό του κοπάδι, δεν πήγε σε άλλα ζώα, πήγε στο δικό του κοπάδι.